کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس کائنات میں محبت کی انتہا کیا ہے؟ زمین سے آسمان کا فاصلہ کروڑوں نوری سال ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ اگر روشنی کی رفتار سے بھی سفر کیا جائے تو کائنات کے آخری کنارے تک پہنچنے میں اربوں سال لگ جائیں گے۔ لیکن ایک رات ایسی آئی جب وقت تھم گیا، فاصلے سمٹ گئے اور محبت نے اپنے محبوب کو ملنے کے لیے وقت اور کائنات کی ساری حدیں توڑ دی۔ وہ رات جب خالق کائنات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا۔ یہ صرف ایک سفر نہیں تھا، یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ جب اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حصہ اول، غم کا سال اور مکہ کی خاموشی۔ مکہ کی وہ رات بڑی خاموش تھی۔ بظاہر سب سو رہے تھے لیکن کائنات کا ذرہ ذرہ بیدار تھا۔ یہ وہ دور تھا جب ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری رفیق حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو کھو دیا تھا، اپنے سرپرست چچا ابو طالب کو کھو دیا تھا۔ طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار کر لہو لہان کر دیا تھا۔ ظاہری سہارے ٹوٹ چکے تھے، دل اداس تھا۔ اسے تاریخ میں عام الحزن یعنی غم کا سال کہا گیا۔ لیکن دنیا والے یہ نہیں جانتے تھے کہ جب انسان کے سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں تبھی اللہ تعالیٰ کا سہارا سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ جب زمین والے دروازے بند کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اسی اداسی اور خاموشی کے عالم میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے، اچانک چھت پھٹی اور فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ یہ کوئی عام آمد نہیں تھی، یہ شاہی دعوت کا پیغام تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا تھا، اے جبرائیل، جاؤ میرے محبوب کو لے آؤ۔ آج میں اپنے محبوب کی میزبانی کرنا چاہتا ہوں، آج میں انہیں وہ دکھانا چاہتا ہوں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ حصہ دوم، سفر کا آغاز اور براق۔ جبرائیل علیہ السلام ایک خاص سواری ساتھ لائے جس کا نام براق تھا۔ وہ جانور جس کی سفیدی آنکھوں کو خیرہ کرتے، جس کا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں اس کی نظر کی آخری حد ہوتی تھی۔ یہ بجلی سے بھی تیز رفتار سفر تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے مکہ مکرمہ کی وادیاں پیچھے رہ گئیں، قافلے سوتے رہ گئے، ہوائیں رک گئیں اور ایک پل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے ہزاروں میل دور فلسطین کی سرزمین مسجد اقصیٰ پہنچ گئے۔ حصہ سوم، مسجد اقصیٰ اور انبیاء کی امامت۔ مسجد اقصیٰ، انبیاء کی سرزمین۔ وہاں ایک عجیب منظر تھا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام صف باندھے کھڑے تھے۔ سب منتظر تھے، کس کے؟ اپنے امام کے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اشارہ کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پر تشریف لے گئے۔ ذرا سوچے وہ منظر کیا ہوگا۔ پیچھے ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں اور آگے امام الانبیاء حبیب خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اب قیامت تک نبوت کا سورج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے طلوع ہوگا۔ اب قیادت آپ کی ہے، اب شریعت آپ کی ہے۔ حصہ چہارم، آسمانوں کا سفر۔ نماز مکمل ہوئی اور اب سفر کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا، معراج یعنی بلندی کی طرف چڑھنا۔ پہلے آسمان پر دستک دی گئی، آواز آئی، کون؟ جواب ملا، جبرائیل۔ پوچھا گیا، ساتھ کون ہے؟ جواب دیا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا گیا، ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ دروازہ کھلا اور خوش آمدید کہا گیا۔ وہاں آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا استقبال کیا۔ پھر سفر جاری رہا۔ دوسرے آسمان پر عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام، تیسرے پر یوسف علیہ السلام جنہیں دنیا کا آدھا حسن دیا گیا تھا، چوتھے پر ادریس علیہ السلام، پانچویں پر ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور پھر ساتواں آسمان۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما تھے، بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے۔ بیت المعمور وہ مقام جہاں روزانہ 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ حصہ پنجم، سدرۃ المنتہا اور تنہائی۔ سفر ابھی ختم نہیں ہوا تھا، اب وہ مقام آیا جہاں عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ سدرۃ المنتہا بیری کا وہ درخت جو کائنات کی آخری سرحد ہے۔ اس درخت کے پتے ہاتھی کے کانوں جتنے بڑے اور پھل مٹکوں جیسے۔ اس پر رنگ برنگے پروانے اور اللہ تعالیٰ کا نور چھایا ہوا تھا۔ یہاں پہنچ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل کیا یہاں ساتھ چھوڑ دو گے؟
जिब्राइल अलैहिस्सलाम का जवाब दिल को हिला देने वाला था। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी हद यहाँ खत्म होती है। अगर मैं एक उंगली के बराबर भी आगे बढ़ा तो अल्लाह ताला के नूर की तजल्ली से मेरे पर जलकर राख हो जाएंगे। आगे का सफर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तन्हा तय करना है। सुभान अल्लाह। फरिश्तों का सरदार रुक गया, लेकिन इंसानों का सरदार आगे बढ़ रहा है। ये मकाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का। हिस्सा शशम, अल्लाह ताला से मुलाकात और गुफ्तगू। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, वहाँ जहाँ न मकान था, न ज़मान, न सिमत थी, न आवाज, वहाँ सिर्फ नूर अला नूर था। फिर वो लम्हा आया जिसके लिए कायनात बनी थी। महबूब अपने महबूब से मिला। कुरान कहता है, फिर वो करीब हुआ और बहुत करीब हुआ, यहाँ तक कि 2 कमानों का फासला रह गया या इससे भी कम। कोई पर्दा नहीं रहा। अल्लाह ताला ने अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राज़ो नियाज की बातें की। रिवायतों में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। तमाम ज़बानी, बदनी और माली इबादतें अल्लाह के लिए है। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर सलामती हो और अल्लाह की रहमतें और बरकतें हो। और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त देखिए, इतने कुर्ब में भी हमें नहीं भूले। अर्ज किया, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर सलामती हो। हिस्सा हफ्तम, उम्मत के लिए तोहफा नमाज। इस मुलाकात खास में अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाली हाथ वापस नहीं भेजा। अल्लाह ताला ने वो तोहफा दिया जो उसे सबसे ज्यादा पसंद था, नमाज। पहले 50 नमाजें फर्ज हुई, यानी हर वक्त इंसान अल्लाह की याद में रहे। वापसी पर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा, आपकी उम्मत कमजोर है, 50 नमाजें नहीं पढ़ सकेगी, वापस जाइए और तखफीफ की दरख्वास्त कीजिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार गए, बार बार दरख्वास्त की, यहाँ तक कि 5 नमाजें रह गई। लेकिन अल्लाह ताला की रहमत देखिए, आवाज आई, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे यहाँ बात बदली नहीं जाती। ये पढ़ने में 5 है, लेकिन अजर में 50 ही रहेंगी। इस रात अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत की सैर कराई, दोज़ख के मनाज़िर दिखाए, लेकिन सबसे बड़ा इनाम दीदार इलाही था और सबसे बड़ा तोहफा नमाज थी। इस्साए हश्तुम, वापसी और सिद्दीक़ अकबर। इसी रात, इसी लम्हे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा तशरीफ ले आए। बिस्तर अभी तक गर्म था, कुंडी अभी हिल रही थी। सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाक़या कुरैश को सुनाया। लोग हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे। अक्ल परस्तों ने कहा, ये कैसे मुमकिन है। लोग भागे भागे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के पास गए और कहा, तुम्हारे साथी कहते हैं कि वो रातों रात आसमानों पर हो आए हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक का जवाब ईमान की महराज था। उन्होंने दलील नहीं मांगी, उन्होंने सबूत नहीं मांगा, उन्होंने सिर्फ ये पूछा, क्या ये बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है। लोगों ने कहा, हाँ। तो अबू बकर बोले, अगर उन्होंने कहा है तो सच कहा है। मैं तो इससे भी बड़ी बात मानने को तैयार हूँ कि उनके पास आसमान से वही आती है। इसी दिन से उन्हें सिद्दीक का लक़ब मिला। इख्तितामिया और दिल को छू लेने वाला पैगाम। मेरे दोस्तों, शब मेराज सिर्फ एक तारीख का वाक़या नहीं है, ये एक पैगाम है। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सलातु मेराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मेराज है। सोचें, जरा गहराई में जाकर सोचें, अल्लाह ताला ने अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुलाकात के लिए अर्श पर बुलाया, 7 आसमानों के ऊपर बुलाया। लेकिन हम गुनाहगारों पर कितना करम किया कि हमें मिलने के लिए ऊपर नहीं बुलाया, बल्कि फरमाया कि तुम वुजू करके मुसल्ले पर आ जाओ, मैं अल्लाह तुम्हारे सामने हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब उस वक्त होता है जब वो सजदे में होता है। वही रब जो सिदरतुल मुंतहा पर मिलता है, वो सजदे में भी मिलता है। अगर आज आपका दिल उदास है, अगर आपको लगता है कि कोई सुनने वाला नहीं है, अगर दुनिया ने दरवाजे बंद कर दिए हैं, तो याद रखें, मेराज की रात खुली है। अपना सर सजदे में रख दीजिए। जमीन पर सर रखेंगे, आवाज 7 आसमान चीर कर अर्श तक जाएगी। अगर अल्लाह ताला अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करता है कि उन्हें अर्श पर बुला सकता है, तो आप भी उसी नबी के उम्मती हैं। एक सजदा, सिर्फ एक सच्चे दिल का सजदा आपको भी अल्लाह ताला के करीब कर सकता है। आइए आज अहद करें कि जिस नमाज को लाने के लिए हमारे नबी ने इतना लंबा सफर तय किया, हम इस नमाज को जाया नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हम भी मेराज करते हैं। रूहानियत के इस सफर में
حدیث کی روشنی چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔